even you can ask any questions related to health, relationship, career, and money. But I would appreciate, like, if you have any money related question, people who have money related questions, you can ask first. Swarnali and Lakshman, thank you so much for joining live, and take the opportunity to ask as early as possible, because যখনই বাকিরা লোকজন join করে যাবে, then it will be even difficult to get your answer. So I think everyone understand Bengali, right? So please switch on your video if you want to ask any question. Video on kore, you can raise your hand and you can ask question. Anyone who wants to ask any question? I think আপনারা যেহেতু জয়েন করেছেন আজকের এই সেশনসটা, so most of you have some questions, maybe not related to money, maybe related to health or relationship or career. You can ask that also. I have a question, Guru Prasad ji. Okay, you can just unmute. If possible, please switch on your video. That would be better. Hello. Yes. We can't hear you. আপনাকে শোনা যাচ্ছে না. Unmute করুন. Ask one. Okay, I'll just ask. হ্যালো, Yes, now I can hear you. হ্যাঁ দিদি, আমি পার্থ বলছি। Okay, okay, okay. Thank you for joining. So আপনার যদি কিছু কোশ্চেন থাকেন জিজ্ঞেস করতে পারেন related to money or maybe health, relationship, career, money, but at the same time it is recorded and I will put that in YouTube or maybe other social media, because I want everyone to get their answer from these questions also. So if you want to ask anything, you can ask. আমার একটা প্রশ্ন ছিল রিগার্ডিং চক্র হিলিং নিয়ে। প্রশ্নটা কি করতে পারি? If it is like, because you are already part of my community, so maybe okay, let I mean just আপনি কোশ্চেনটা করুন, আমি দেখছি যে যদি if other people can't relate because they are not part of my mindset rewiring hub, then maybe I will answer in a different way. Just ask me what is your question. আমার প্রশ্নটা হলো এই যে আমি ভোরবেলায় উঠলাম, ধরুন 4টা বা 4:30টার মধ্যে। তো সকালবেলায় উঠে আগে একটু হো'ওপনোপনোটার একটা বেসিকটা একটু করলাম, তারপরেতে একটু ওটা যেন কি বলে, কৃতজ্ঞতার যে মেডিটেশন আছে ওটা একটু করলাম। তারপরেতে চক্র হিলিং এর যে পার্টটা আছে, মানে আমার কাছে যে রেকর্ডিংটা আপনার যে চক্র হিলিং এর যে রেকর্ডিংটা আমার কাছে আছে, ওই পার্টটুকু করলাম। তো এই তিনটে করার মাধ্যমে কি, মানে এই মানি বলুন বা হেলথ রিলেটেড কোনো সমস্যা বলুন বা কেরিয়ারের ব্যাপারে বলুন, এইগুলো মানে এই তিনটে পার্টেরই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব যদি কন্টিনিউয়াসলি এটাকে চালিয়ে যাওয়া যায়, এই তো? এক নম্বর হচ্ছে মানি ইজ অলসো আ ফ্রিকোয়েন্সি। সো চক্রা হিলিং করে মানির ফিলিং লেভেলে চেঞ্জটা আপনি করতে পারেন, বিকজ মোস্ট অফ ইউ হুএভার আর হ্যাভিং এনি চ্যালেঞ্জেস, যাদেরই মানি রিলেটেড চ্যালেঞ্জ আছে, তাদের একটা কমন ইস্যু হচ্ছে দে ফিল দ্যাট দে ডোন্ট হ্যাভ এনাফ মানি। সো মোস্ট অফ আস, if you have money challenge, that means you feel that you have a lack of money. So when you do chakra meditations, that time our root chakra is responsible for feeling abundance. So because you are feeling lack, that means your root chakra is not stable, or it is not balanced. So when your root chakra will be balanced by practicing our chakra meditations, যেটাই আপনি পেয়েছেন as a part of your course or whatever you are part of, so when your root chakra will be balanced, you will start feeling that, okay, now I have abundance, I have, and you will see results. So like others, if you don't know, today I have shared his result only. So he has started attracting money.
So the more you will see ki ebare taka asche, you will feel that okay, now the more I will do the chakra activation, balancing, the more money maybe I will get. That is the feeling level. Then next level is belief level. So there are many rituals and many coaching and many things are there which are to change your belief, because you are having maybe few negative belief which is also restricting you to earn more. So that also need to be checked and need to be worked. Then next come the skill level. Maybe you don't have enough skill to earn multiple sources of income. Maybe you have only one or two sources of income and you have that much skill only. So only people are like having lot of complaint that I don't have enough money, but they don't work to more money. I mean, to earn more money. So money improve করার জন্য there are multiple level. The first level is feeling level, which you are already doing and you are already getting result. But this is not the level to attract maybe lakhs, maybe crores. Because in that level, to go that level, you have to learn skills also. Maybe your skills are not, maybe I'm not sure because I don't know you. I know a very little bit about you. So when so just ask yourself that with my skill can I earn crores? With my skill can I earn lakhs? Like people who are earning lakhs, are they only up to my skills or they know more than me? If they know more than you, then you have to learn something also. So these are the levels. So I hope you got your answer, right? Yes, yes. Okay. Thank you. Thank you. Anyone else has any question? Lakshman, Shravana, Swarnali, Devashish. Who is the next who is going to ask the question? Yes, madam. কে কথা বলছেন একটু হ্যান্ড রেজ করলে সুবিধা হয়, then I will highlight you, I mean spotlight you. Option Devashish. Okay. Yes, madam. 1 minute, I'll just ওকে, আপনি বলুন, আমি আপনাকে দেখছি যদি করা যায় স্পটলাইট। হ্যান্ড রেজ অপশন কি আছে? না, অসুবিধা নেই, আপনি বলুন। এইটা ম্যাডাম, আমার যেটা পয়েন্টটা আমি এর আগেও দিনেও কোয়েশ্চেন করেছিলাম, সেটা হচ্ছে রিগার্ডিং হেলথ ইস্যু। তো হেলথ ইস্যু এবং ইনসমনিয়া, হেলথ ইস্যুর সঙ্গে অনেক কিছু অ্যাটাচড আছে। মানে নট অনলি হেলথ বলতে ফিজিক্যাল মেন্টাল বোথ হেলথের কথাই বলছি। মেন্টাল হেলথের সঙ্গে তো ফিজিক্যাল হেলথ দুটোই একসঙ্গে জড়িত, মানে লিঙ্ক আছে টোটালি। তো ন্যাচারালি যদি আমার স্ট্রেস থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার ডাইজেশন প্রবলেম বা ঘুমের প্রবলেম, যেখান থেকে ইনসমনিয়া বা এই টাইপের হয়, যেখানে আপনার কোশ্চেনটা কি? আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি এই হেলথ প্রবলেমটাকে স্ট্রেস উইথ হেলথ, স্ট্রেসটা যেটা হেলথের ওপর এফেক্ট হচ্ছে, সেইটাকে কি করে ওভারকাম করতে পারি? মানে স্ট্রেসের চেয়েও হেলথটা এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, হেলথ ইস্যুটা। স্ট্রেসটা যদি আপনার কমে, তাহলে আপনার হেলথটাও ইমপ্রুভ হবে। আমার কমিউনিটিতে যারা রেগুলার আমরা হিলিং এবং মেডিটেশনস প্র্যাকটিস করি একসাথে, গ্রুপ হিলিং, গ্রুপ মেডিটেশনস, তাদের এরকম বহু লোক আছে যাদের স্ট্রেস কমে যাওয়ার পরে স্লিপ ইমপ্রুভ করছে। একটু আগে পার্থবাবু যিনি কথা বলছিলেন, আমি জানি না তখন আপনি জয়েন করেছিলেন কিনা, ওনার লর্ড জাস্ট এর আগে যিনি কথা বলছিলেন, তিনি তিনি অ্যাংজাইটির মেডিসিন নিতেন এবং তার ঘুমের প্রচুর প্রবলেম ছিল। এখন এই হিলিং, উনি আমার কমিউনিটি জয়েন করেছেন লাস্ট মান্থে, and now he stopped taking anxiety medicine. I think he has consulted doctor, আমার জিজ্ঞেস করা হয়নি, বাট উনি এখন বলছেন ওনার কোনো অ্যাংজাইটির প্রবলেম নেই, এন্ড ওনার এখন ঘুম এত ভালো হয়। একদিন উনি শেয়ার করেছিলেন যে উনি স্কুলে গিয়েও ঘুমিয়ে, উনি স্কুলে চাকরি করেন, সো উনি স্কুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এত নাকি ওনার ভালো ঘুম হয়েছে। আমি ওনাকে বললাম স্কুলে গিয়ে ঘুমাবেন না, তাতে প্রবলেম হতে পারে। সো ইটস পসিবল, ইটস নট অনলি হিম, লাইক আমার কমিউনিটিতে এরকম অনেকজন আছে যাদের ঘুমের প্রবলেম ছিল। বিকজ ঘুম এবং স্ট্রেস, যেটা আপনি নিজেও বললেন যে ইটস রিলেটেড, বিকজ স্ট্রেস যখন হয় তখন আপনার কর্টিসল হাই হয়,
এবং কর্টিসল হাই হওয়া মাত্রই আপনার যেটা ঘুমের হরমোন মেলাটোনিন সেটা কম হয়ে যায়। এবং যদি রাতের বেলা শোয়ার আগে অবধি আপনার স্ট্রেস হরমোন হাই থাকে তাহলে আপনার ঘুমের প্রবলেম হবেই। সো যে মোমেন্টে আপনি স্ট্রেসটাকে কম করবেন সেই মোমেন্টে আপনার ডাইজেশন ইমপ্রুভ হবে, আপনার ঘুম ইমপ্রুভ হবে, আপনার ব্লাড প্রেশার ইমপ্রুভ হবে, মানে টুয়ার্ডস নর্মালের দিকে আসবে, এবং অনেক এরকম বেনিফিট আপনি পাবেন। বিকজ স্ট্রেস থেকে প্রচুর এরকম অসুখ হয়, হয়তো হঠাৎ করে হয় না, মানে অল্পক্ষণ যদি কেউ স্ট্রেস নেয় দ্যাট ইজ নট দ্য প্রবলেম, বাট আমাদের প্রবলেম হচ্ছে আমরা সেটা লং টার্মের জন্য নিই। তো সেটার উপরে আমরা উইথ হিলিং অ্যান্ড মেডিটেশন কাজ করি। আমার গ্রুপ হিলিং আছে, এবং যদি আপনি সিলভার মেম্বারশিপের ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করেছেন তাহলে হয়তো আপনি দেখেছিলেন যে আমি প্রত্যেককে শেখাই যে আপনারা নিজেরাও অ্যাজ এ হিলার আপনারা নিজেদের ওপর কাজ করতে পারেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা অন্যদেরকেও হিল করতে পারেন, এবং দ্যাট ক্যান বি অ্যান অ্যাডিশনাল সোর্সেস অফ ইনকাম। বাট ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট, নো নো আই ডোন্ট, আমি এখন হিলার বিলার হতে চাই না, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু কিওর মাই স্ট্রেস প্রবলেম অ্যান্ড ইমপ্রুভ মাই স্লিপ, and I just want to improve my health, then I would suggest join the this monthly healing group healing system. I can guarantee it will change. Because how I can guarantee? Because I have seen, like I have the data, I have the proof, আমি যেগুলো ওয়েবিনারে দেখাইও, এবং দ্যাট ওয়াজ ইভেন দ্য ওল্ডার প্রুফ। রিসেন্টলি অলসো বাংলাতেও যারা জয়েন করছেন, আমি আগে ইংলিশে করতাম, বাংলাতে আমি মাস দুয়েক হলো শুরু করেছি, সো লাস্ট মাস দুয়েকে যারাই জয়েন করেছেন তারাও বিভিন্নভাবে এরকম রেজাল্ট শেয়ার করেছেন যাদেরই স্ট্রেসের প্রবলেম ছিল, ঘুমের প্রবলেম ছিল। So it's the answer is healing and meditations. One option is you can do it free. আমার ইউটিউব চ্যানেলে কিছু ভিডিও অলরেডি আছে, সেটা দেখে প্র্যাকটিস করতে পারেন, বাট এগুলো 10 মিনিট 15 মিনিট। বাট ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড 1000 rupees per month, which I feel is not very big amount, but again I don't know about your situation. So যদি আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারেন, আই ফিল ইটস ওয়ার্থ ইনভেস্টিং, বিকজ আমরা ওষুধের পেছনে এবং বিভিন্ন জিনিসের পেছনে এর থেকে বেশি খরচা করে ফেলি। সো আই থিঙ্ক হেলথ ইজ দ্য মেন ওয়েলথ, রাইট? হেলথ ইজ ওয়েলথ, যেরকম ভাবে আমরা ছোট থেকে শুনে এসেছি। সো instead of thinking 1000 rupees or যেটাই হোক, you will get 16 live sessions, like সপ্তাহে 4টে করে লাইভ হিলিং পাবেন গ্রুপে, এবং আপনার কাছে 1 মাসের জন্য, যে মাসটা আপনি পে করবেন সেই মাসের জন্য পিছনের সমস্ত রেকর্ডিং অ্যাক্সেস গুলো থাকবে। So you will get all the recording access and the live sessions weekly 4, and then you can renew if you feel that okay I'm getting the benefit, you can renew for the next month. So generally most of the people they renew because they get that benefit. ইউটিউবে ম্যাডাম আপনার কি মানে কিছু ভিডিও অ্যাজ এ স্যাম্পল অর এক্সাম্পল হিসাবে কিছু দেওয়া আছে? হ্যাঁ, আমার ইউটিউব চ্যানেলটার লিংক দেখবেন, আমি অনেকদিনই মাঝে মাঝেই গ্রুপে পোস্ট করি। সো সেখানে গিয়ে আপনি যদি স্লিপ প্রবলেম বা স্ট্রেস দিয়ে সার্চ করেন আপনি ভিডিওগুলো পাবেন। বাট আমি ঠিক আছে, আমি আজকের সেশনের পরেই আমার নেক্সট আমার গ্রুপ হিলিং সেশনও আছে, সো ওটা শেষ হতে হতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 9টা 15 20 হবে, তখন আমি শেয়ার করে দেবো কিছু কিছু স্ট্রেস আর ঘুমের জন্য। বাট এগেন আমি এটাই বলবো যে ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড, বা আপনি শুরু করুন ওটা দিয়ে, যদি আপনি দেখেন যে হ্যাঁ কিছু বেনিফিট পাচ্ছি, যেটা আমার গ্রুপ পেড হিলিং সেশনস, ওটার বেনিফিট আরো অনেক বেশি হয়। বিকজ ফার্স্ট থিং ইজ ইটস লাইভ, ইউটিউবে আপনি একা দেখছেন, সেটাতে একটা 1-to-1 এনার্জি ট্রান্সফার হয়, বাট যখন আপনি গ্রুপে করছেন সবার এনার্জিটা একসাথে কিন্তু ট্রান্সফার হয়। সো বেনিফিট ইজ ভেরি হাই কম্পেয়ার টু ইউটিউব ভিডিও। সেকেন্ড থিং ইজ ইউটিউব ভিডিও ইজ only 10 to 15 minutes, যেখানে আমরা আধ ঘন্টা করে রোজ প্র্যাকটিস করি। সো and this is very very powerful practice. We not only practice healing and meditations, we practice breathing, we practice আর কি কি প্র্যাকটিস করি, গ্র্যাটিটিউড প্র্যাকটিস করি, মেডিটেশনস প্র্যাকটিস করি, হিলিং প্র্যাকটিস করি, ট্যাপিং প্র্যাকটিস করি। সো ইটস লাইক কম্বিনেশন অফ 5 to 6 থিংস জেনারেলি আমরা প্র্যাকটিস করি ডিপেন্ডিং অফ কার কি প্রবলেম আছে। সো ইনিশিয়ালি এইভাবে হয় যে শুরুতেই আমি জিজ্ঞেস করি আজকের দিনে কে কি ফিল করছেন, because of the stress you are feeling also something, right? Maybe stress is the feeling, or maybe কিছু আপনার কমন ফিলিং গুলোকে আপনি ফার্স্ট দেখুন, এবং সেই মুহূর্তে আপনি যা ফিল করছেন at the end of the session 99% of the time people don't feel anything. So এই পজিটিভ ফিলিং, গ্র্যাটিটিউড, লাভ, এইসব ফিলিং নিয়ে যখন আপনি শুতে যাবেন অটোমেটিক্যালি আপনার ঘুম ইমপ্রুভ হবে। কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনি ঘুমোতে যান স্ট্রেস নিয়ে, তার জন্য আপনার ঘুম হয় না ঠিক করে। তাই তো আমি ঠিক বলছি তো দেবাশিস বাবু?
হুম, ঠিক একদম ম্যাডাম, সো ঠিকই। স্টার্ট উইথ মাই ফ্রি আমি ইউটিউব ভিডিও, একদিন দুদিন দেখুন। যদি আপনার হুম, মনে হয় যে হ্যাঁ হুম, ওটাতে খানিকটা বেনিফিট হয়েছে, আই এম মানে নট সেইং কে পুরোপুরি বেনিফিট হবে ওটাতে, বাট দেন আই হুম, থিঙ্ক আই উড সাজেস্ট যদি 1,000 টাকা দিয়ে 1 মাসের রিচার্জ করতে পারেন, I will tell you to spend that money because it's what I know it's what, because আমি ওটাকে এতটাই কম রেখেছি যাতে সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারে। আমি অ্যাকচুয়ালি জাস্ট আইডিয়াটা, মানে ইউটিউবে যেটা আপনার আছে এটা দিয়ে একটা বেসিক আইডিয়াটা আমি অ্যাকচুয়ালি পেতে চাইছিলাম আর কি, যে একদম একদম, আপনি আমি মানে ইউটিউব ভিডিও গুলো তারপরে শেয়ার করে দেবো হ্যাঁ, গ্রুপে। হুম, আপনি সেটা দেখে প্রথমে 1-2 দিন প্র্যাকটিস করুন, রাতের বেলা হুম, শোয়ার আগে প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে? হুম, 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 তারপরে যদি ঠিক আপনার আছে। মনে হয় যে হ্যাঁ আমার বেটার লাগছে, ভালো লাগছে, দেন আপনি আমাকে ডাইরেক্টলি আমার যে অ্যাডমিন নাম্বার, টিম নাম্বার আছে সেখানে রিচ করলে হয় হুম, আমি বা আমার টিমমেট কেউ একটা পেমেন্ট লিংক আপনাকে দিয়ে দেবে। ওকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোয়েশ্চেন কার? শুভ্রা, শ্রাবণা, স্বর্ণালী, ঐন্দ্রিলা, anyone has any question? কারো কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আনমিউট অ্যান্ড আস্ক। আর যদি অন্যদেরটা শোনার জন্য জয়েন করেছেন তাহলে তো আপনারা ইউটিউব থেকে পরেও দেখে নিতে পারতেন। So I hope if you have some question, that's why you have joined, right? Anyone has any question? Madhumita, you have joined now. You have any question? Okay, if you don't have any question, then I have to end the session. ওকে ম্যাম, আমার মা বাবা পরপর মারা গেছে, 2-3 ইয়ার্স হয়ে গেছে, বাট আমি মেমোরিজ গুলো স্টিল ভুলতে পারছি না। ঐন্দ্রিলা, প্লিজ ডু হিলিং। দের আর পার্টিকুলার হিলিং, আমি হয়তো আপনি বোধহয় ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করেছেন আমার। হাউ ওয়াজ ইট ঐন্দ্রিলা? আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড মাই ওয়েবিনার, রাইট? জাস্ট ইউ ক্যান আনমিউট অ্যান্ড সে। যেখানে আমি একটা ফ্রি অ্যাডভান্স হিলিং দিই, সেটা আপনি অ্যাটেন্ড করেছিলেন তো কোথায়? Yes. Okay, so maybe you are outside. So how was it? Like I think you have released some part of your negative emotions there, right? কিছুটা তো নেগেটিভ ইমোশনস বেরিয়েছিল, বিকজ সেখানে একটা বাবা মার পার্ট ছিল। সেটা আপনার কেমন লেগেছিল? কিছুটা। সো ইউ নিড মোর হিলিং, বিকজ আই থিঙ্ক লাস্ট 2-3 বছর ধরে আপনি সেই ট্রমা বা সেই ইমোশনস গুলোকে নিয়ে চলেছেন, এবং বিকজ অফ দ্যাট মেবি অল 4 areas অফ ইউর লাইফ, হেলথ, রিলেশনশিপ, ক্যারিয়ার, মানি, or maybe any area impact হচ্ছে। So you have to release those negative emotions. Please heal yourself. ইউটিউবে ফ্রি ভিডিও গুলো দেখে প্র্যাকটিস করতে পারেন, বাট ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড 1,000 rupees, join the paid sessions, because there will be huge difference from YouTube video and paid sessions. কাল আমি প্র্যাকটিস করেছি, একই রিলিফ লাগছিল। কি এক এক সকই লোনলিনেস কাজ করছে জানি না। এই জন্য একটু বললে সুবিধা হয়, হয়তো বাংলায় টাইপ করলে ইংলিশ লেটারে একটু গন্ডগোল হয়ে যায়। যাই হ্যালো হোক আপনি। ম্যাম। ইয়েস। ম্যাম। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে আমার অ্যাকচুয়ালি না ওই যাটা আপনাকে লিখে পাঠিয়েছি, আমার ওই প্রবলেমটা কিছু বছর মানে হয়ে গেছে ঘটনাটা, আমার তাও প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি ঘুমোতে যাওয়ার মানে আমার ঘুম কিন্তু খুব ভালো, আমার ঘুমের কোনো প্রবলেম নেই, আমি খুব ভালো ঘুম হয় আমার। কিন্তু আমার এক এক সময় হচ্ছে কি আমি ঘুমিয়েও যেন হচ্ছে আরো ঘুম পাচ্ছে, বা আর এটা আমি জানি না ডিপ্রেশন কাজ করে কিনা। আর আমি না প্রচন্ড মানে সারাদিন ঘুমোচ্ছি তাও একটা টায়ার্ডনেস কাজ করছে, কিংবা রাত্রিবেলা আমার না ভেতরে একটা এমন অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছে না, আমি কাউকে ঠিক এক্সপ্রেস করতে পারছি না। মানে আমাকে ধরুন জিজ্ঞেস করছে কেউ আমার বাড়ির লোকেরা যে তো যার সাথে থাকি এখন, যাদের সাথে আমি না ঠিক এক্সপ্রেস করতে পারছি না, একটা মানে লোনলিনেস মতো কাজ করছে। এটা কেন করছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওয়ান থিং ইজ ইউ মেবি আপনি আপনার মধ্যে ইমোশনস কি কি কাজ করছে? একটা তো লোনলিনেস আপনি বললেন, সো জেনারেলি when ইমোশনস we বলতে দেখুন আমার কান্না বা এটা একটু পায়, যেটা আমি কিনা সবার সামনে আমি কখনোই করতে পারি না, আমি মানে একলা থাকলে স্পেশালি এটা আমাকে করতে হয়। কিন্তু
আমার যে প্রবলেমটা হচ্ছে আমি সরাসরি পাচ্ছি না এটা, এবং 1 লাখ থাকলে এটা করতে হচ্ছে। আর একটা প্রবলেম হচ্ছে আমার যখনই একা থাকি খুব ডিপ্রেশন লাগছে, না তো কারণ মানে কি বলবো, একটা অসহায় লাগছে, ভীষণ আপসেট লাগছে। এটা কি করতে পারি এটার বাট জন্য? বাবা মা যখন ছিলেন তখনও কি আপনার এই জিনিসগুলো, এই একা লাগা বা আহ, খারাপ লাগা বা কান্না পাওয়া, এই জিনিসগুলো তখনও কি ছিল? অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আমার কনভার্সন ডিসঅর্ডার বলে, যেটা আপনাকে বলেছিলাম বোধহয়, আমার প্যানিক অ্যাটাক হয়, তো এটা আমার 2016 থেকে অলরেডি আছে, মানে তারা তখন জীবিত ছিলেন। তখন থেকে আমার ডিপ্রেশনের প্রবলেমটা একটু ছিল, প্লাস আমার যেহেতু মানে একটুখানি পড়াশোনার লেভেলে আমার একটুখানি খারাপ সময় চলছিল, আমার ওই সময় থেকে একটু ডিপ্রেশনটা ছিল। এবার এই পরপর ঘটনাগুলো ঘটার পর হচ্ছে কি এটা যেন আরো বেশি করে বেড়ে হুম, যাচ্ছে, বিকজ মানে বেরোতে পারছি আমাদের না যে ব্যাপারটা থেকে। প্যাটার্নটা থাকে, যখন আমাদের সিচুয়েশন খারাপ হয় তখন আমাদের প্যাটার্নটা আরো 10 টাইমস বেড়ে যায়। হুম এটা হুম হুম এই জন্য নয় যে আপনার বাবা মা মারা গেছেন বলে আপনি এটা ফিল করছেন, এটা আপনার অলরেডি প্যাটার্ন ছিল আগে, হয়তো তারও আগে যখন আপনার আচ্ছা। রেজাল্ট রিলেটেড প্রবলেম ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারও এক্স্যাক্টলি। আগে হয়তো এই একই ডিপ্রেশন বা এই কান্না পাওয়া এই হ্যাঁ, জিনিসগুলো না আগে আমি থেকেই ছিল। বলছি, আমার যখন রেজাল্ট রিলেটেড যখন ওইসব প্রবলেম হয়েছিল, তখন আমার এতটা ডিপ্রেশন হচ্ছিল যে আমার চান টান করতে ইচ্ছে করতো না, এরকম অবস্থা হয়েছিল যে প্রচন্ড গরম, চান করতে ইচ্ছে করছে না, এরকম অবস্থা হয়ে গেছিল। তারপরে আমি নিজেই সামহাও ওটা অনেকটা কাটিয়ে উঠি। তো এই ঘটনাগুলো অনেকদিন হয়ে যায়, তো তো আচমকা আবার প্রবলেম পরপর হচ্ছে যখন আমাদের, এক তো হচ্ছে এই এডুকেশন গুলো কোথাও আমাদের দেওয়া হয় না। সেকেন্ড থিং হুম হচ্ছে হুম আমাদের বাবা মা বা আমাদের বাড়ির বড়রা জানেন যে এই সমস্ত প্রবলেম গুলো হচ্ছে সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম, অ্যান্ড দেন দে নো হ্যাঁ কে হ্যাঁ এগুলো যদি কিছু হয় তাহলে আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। অ্যাকচুয়ালি ইটস নট নিডেড, হুম। বিকজ দিজ আর ইউর আ- ইমোশনাল প্রবলেম অ্যান্ড ইট ক্যান বি হিল্ড থ্রু হিলিং অ্যান্ড মেডিটেশন ভেরি ইজিলি। আমার হুম কাছে হুম প্রচুর এরকম আমার কমিউনিটি মেম্বার আছে যারা অলরেডি হিল্ড হচ্ছে। সো ইটস হুম। পসিবল। সাইকিয়াট্রিস্ট আমি বলছি না সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে আমার কোনো শত্রুতা আছে, ইউ ক্যান কনসাল্ট, বাট হ্যাঁ হ্যাঁ। সাইকিয়াট্রিস্টরা আচ্ছা হিলিং ম্যাম, করায় না। সো বলছিলাম যে ইটস আমি পসিবল থ্রু যদি হিলিং। আমি যদি কোনো সাইকোলজিস্ট, কোনো থেরাপি নিয়ে, এটা সব অ্যাকচুয়ালি সাইকিয়াট্রিস্ট, আমি একটা ওষুধ খেতাম, মানে সাইকিয়াট্রিস্ট না, আমার প্যানিক অ্যাটাকের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তো সেই ওষুধটা খেয়ে না একটু মানে অ্যাডিকশন মতো চলেছিল ওটা। না, যখনই আমি খেতাম না তখনই ডিপ্রেস লাগতো, আবার হ্যাঁ, যখনই খেতাম বিকজ ঠিক ওই হয়ে যেত। ওষুধটা যেটা করে এবার সেটা হচ্ছে আপনার নার্ভটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ। ফিল করতে দেয় না। সো বেসিক্যালি ইটস নট আ হুম হুম। মেডিসিন, ইটস এ টেম্পোরারি সলিউশন, যেটা কিনা হ্যাঁ পেন কিলারও করে। পেন কিলার কিন্তু কোনো পেনকে হুম, ঠিক করে না। পেন কিলার ওই হ্যাঁ জায়গার নার্ভটাকে অবশ করে দেয় যাতে আপনি ওই পেনটা ফিল না করেন। That's a very হুম হুম temporary solution. That's a very bad solution. Never ever হ্যাঁ eat a painkiller because পেনটা প্রথম কথা ঠিক করে না, সেকেন্ড কথা হচ্ছে নার্ভটাকে আস্তে আস্তে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম যদি কেউ বেশি পেন কিলার বা এই ধরনের অ্যাংজাইটির ওষুধ খায় তাহলে হয়তো প্রবলেম হতে পারে। সাইড এফেক্ট, ওষুধের যে কোনো কেমিক্যাল মেডিসিনের সাইড এফেক্ট আছে, সেটা কোনো ডাক্তারও না না করতে পারেন না। হুম। So anything which ওকে you ম্যাম। are putting from outside in your body, it will give you some side effect. But আমাদের নিতে হয় হুম হুম because we need that medicine. But হুম এটা আমি আজ থেকে 2 বছর 2.5 বছর আগে অব্দি করতাম। লাস্ট 2-2.5 বছরে যখন থেকে আমি নিজে হিলিং মেডিটেশনস এর এই হায়ার এন্ড মেডিটেশন হিলিং গুলো শিখেছি, I do not take any medicine and I did not take it for the last 2 to ম্যাম, 2.5 আর years. একটা কথা একটু জিজ্ঞেস করতে পারি? হুম। হ্যাঁ, বলছিলাম যে আমার না মাঝে মাঝে যখন খুব নার্ভাস, যেমন ধরুন প্যানিক অ্যাটাকের ব্যাপারটাই বললাম, খুব নার্ভাস কোনো সিচুয়েশন দেখলেই আমার মানে যখন না নার্ভ গুলো অটোমেটিক্যালি খুব হাত পা কাঁপতে শুরু করে, এটা তো আছে। প্লাস হচ্ছে আমার রিসেন্টলি একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি জানি না এটা সাইকোলজিক্যাল নাকি এমনি কোনো মানে হার্টের কিনা। আমার না মানে কোনো একটা ধরুন পাস্টের কষ্ট বা ঘটনাই বলুন বা কোনো একটা রাগ থেকে না, ওটা ভাবছি তো বেশ কিছুক্ষণ বাদে না আমার মানে হার্টের ভেতরটা মনে হয় যেন খুব পাকি পাকি যাচ্ছে, কেমন একটা যেন হয়। এবার বুঝতে পারছি না এটা হ্যাঁ, এবার আমি হার্টের নাকি বলছি যে এটা সাইকোলজি। কেন হয়, যে যখনই আপনি এই যে পুরোনো স্মৃতিগুলোকে মানে ভাবেন এবং দম আটকে সেটা, যায় আর মানে পাম্প হ্যাঁ, করে বেশি বেশি সেটা জোরে, সেটা হার্টবিট হয়। এবার এবার শুনুন এটাতে সায়েন্টিফিক কিভাবে হয়। যখনই আপনি এই পুরোনো কথাগুলো ভেবে বডিতে স্ট্রেস নেন, আমাদের বডিতে স্ট্রেস হরমোন আছে কর্টিসল। হুম কর্টিসল হুম রিলিজ যেই হয়, সেই কর্টিসল ব্রেনকে সিগন্যাল দেয় যে হার্টটাকে জোরে জোরে পাম্প করতে। বিকজ আজ থেকে ফিউ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো যখন আমরা আদি মানব ছিলাম, তখন মানুষ কি জন্য স্ট্রেস নিত? মেবি কোনো জঙ্গলের জন্তু জানোয়ার তাড়া করেছে বা জঙ্গলে আগুন লেগেছে, তখন মানুষ স্ট্রেস নিত এই কারণেই। এবং তখন আমাদের দৌড়তে হতো, তাই তো? তো দৌড়ানোর জন্য বেশি অক্সিজেন দরকার বডিতে।
দৌড়ানোর জন্য বেশি ব্লাড দরকার, বিকজ অক্সিজেনটা তো ব্লাডই নিয়ে আসে, তাই তো? আমি একটু সায়েন্সের দিক থেকে বলছি, আশা করি বুঝতে পারবেন। সো তখন আমাদের বডিটা ওইভাবেই কাজ করতো যে যখনই মানুষ স্ট্রেস নিত, কর্টিসল রিলিজ করে ব্রেনকে সিগন্যাল দিত যাতে বডিতে হার্ট পাম্প তাড়াতাড়ি হয় এবং বডির সার্কুলেশন তাড়াতাড়ি বাড়ে। বাট এই 2.5-3 বছর বা যত বছর, যত হাজার বছরই পেরিয়ে গেছে, আমাদের বডি কিন্তু স্টিল একইভাবে কাজ করে। সো যখনই আপনি ঘরে বসে অকারণে ভবিষ্যতের কথা ভেবে, অতীতের কথা ভেবে ফালতু স্ট্রেস নিচ্ছেন, আমি ফালতুই বলবো ইচ্ছে করে, বিকজ ইট অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের স্ট্রেসের কারণটা কোনো কারণ ছাড়াই হয়, মানে ইট ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি রিজন। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম টেলিং ইটস অ্যাকচুয়ালি ফালতু রিজন। জাস্ট আমার ল্যাঙ্গুয়েজটাতে যাবেন না। সো যে কোনো অকারণে যখন আপনি স্ট্রেস নিচ্ছেন, আপনার বডি কিন্তু সেইভাবেই রিয়াক্ট করছে। আপনার বডি হার্ট পাম্প বাড়িয়ে দিচ্ছে, ব্লাড ফ্লো বাড়ছে, যাতে আপনি দৌড়তে পারেন। বাট আপনার স্ট্রেসের কারণটা তো দৌড়ানোর নয়, আপনি দৌড়বেনও না, বাট আপনার বডি সেইভাবেই রিয়াক্ট করছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম বডি কোন কোন কাজগুলোকে বন্ধ করে দেয় তখন? ফার্স্ট হচ্ছে ঘুম কমিয়ে দেয়, কারণ আপনার পেছনে যদি বাঘসিংহ আছে, আপনি তখন ঘুমিয়ে গেলে তো মরেই যাবেন। সো বডি আপনাকে সেইভাবেই প্রোটেক্ট করবে যাতে আপনি ঘুমোতে না পারেন। ওই জন্য যেরকম দেবাশিস বাবু বললেন যে স্ট্রেস হলে ঘুম কম হয়, দ্যাটস পারফেক্টলি নর্মাল ফর ইওর বডি, বিকজ আপনার আমার বডি ঘুম সেভাবে কিন্তু ডিজাইন। অ্যাকচুয়ালি বেশি হয়, আমার মাঝরাতে যদি একটু ঘুমের প্রবলেম হতো, কিন্তু না, এবার এখন সেটা সেটা হয়তো ভালো পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে, এজের ওপর ডিপেন্ড করে, কার কিরকম এজ তার ওপর। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এফেক্ট করে। সো মোস্ট অফ দ্য পিপল হ্যাঁ যারা আমার খুব স্ট্রেস আমার নেয়, একটা গ্যাস বা পেটের প্রবলেম ওটা রয়েছে, তো হতেই হবে, নর্মালি হয়। কারণ বডির জন্য তখন দৌড়ানোটা মেন ইম্পর্টেন্স, তখন কি খাবার হজম করাটা মেন ইম্পর্টেন্স নয়। থার্ড হচ্ছে বডির ইমিউনিটি সিস্টেম খারাপ হয়ে যায়, কারণ তখন তো বডির মেন কাজ হচ্ছে দৌড়ানো, তখন কেন সেই ইমিউনিটির ওপর এফেক্ট করবে? বাট আগেকার দিনে যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে এই স্ট্রেসটা লোকের একটা কয়েক ঘন্টার জন্য হতো, যে সময় দৌড়চ্ছে, তারপরে যেই সিচুয়েশন নর্মাল হতো তারাও আবার নর্মাল হয়ে যেত। বাট এখনকার আমাদের এই নর্মাল কারেন্ট লাইফস্টাইলে আমাদের কি হয়, আমরা অহেতুক কারণে স্ট্রেস নিই এবং সেটা চলতেই থাকে। হয়তো সারা দিনে আমি দেখেছি যারা আমার কমিউনিটি জয়েন করে, সারা দিনে হয়তো তারা 5 থেকে 6 ঘন্টা স্ট্রেস নিচ্ছে। এবার আমাদের ঘুমোনো বাদ দিয়ে বাকি হাত থেকে হার্ডলি আমাদের কাছে 8 থেকে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা থাকে। সেই 12 ঘন্টার জন্য মধ্যে যদি 6 থেকে 8 ঘন্টা কেউ স্ট্রেসে থাকে, তাহলে সেই পুরো টাইমটা সে না খাবার ডাইজেস্ট করতে পারবে, না ইমিউনিটি সিস্টেম তার কাজ করবে, আরো এরকম বিভিন্ন সিস্টেম যেগুলো নর্মাল আমাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে কাজ হয়, সেই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আটকে যায়। এবং দ্যাট ইজ ওয়াই কন্টিনিউয়াস স্ট্রেস কিন্তু বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাই ব্লাড প্রেশার, লাইক হাই বিপি, কোলেস্টেরল, সুগার, এভরিথিং রিলেটেড টু ইয়োর স্ট্রেস। কেন? কারণ বডি নর্মাল কাজগুলো তো করছেই না। হ্যাঁ, আমার একটা কথা বলি, আমার সোরিয়াসিসের ব্যাপারে আপনাকে কাল বলেছিলাম, আমাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয়েছে স্ট্রেস বেশি নিলে এটা মানে আমার বেড়ে স্ট্রেস যায়, তখন হচ্ছে রিজন অফ মেনি মেনি ডিজিজ। দ্যাটস ওয়াই আমার কমিউনিটির লোকজন বুঝতেও পারে না যে কিভাবে রিয়াক্ট করছে। যেরকম একটু আগে যিনি জয়েন করেছিলেন, ওনার নাম হচ্ছে কি ভুলে গেলাম, উনি যেটা বললেন যে উনি করছেন চক্রা মেডিটেশন, বাট ওনার ঘুমের প্রবলেম ঠিক হয়ে যাচ্ছে, অ্যাংজাইটি ঠিক হয়ে যাচ্ছে, মানি আসতে শুরু করছে, তো পিপল উইল থিঙ্ক লাইক কি রিলেশনটা কি? Because root chakra is responsible for all those things, taking stress, feeling fear, feeling all those anxiety. যখনই আপনি কন্টিনিউয়াস ভালো চাকরা মেডিটেশনস করবেন, আস্তে আস্তে আপনার এই প্রবলেম গুলো সলভ হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে আপনার আচ্ছা, যা কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো আস্তে আস্তে সলভ হবে। বলছিলাম যে এই ওয়েট লসের ব্যাপারটা কি ডিপ্রেশনের রিলেটেড হতে পারে? মানে আমার একদম, অ্যাকচুয়ালি না বেশি স্ট্রেস আমি নিলে আপনার খাবার যদি ডাইজেস্ট ঠিকঠাক না হয়, তাহলে তো ওটা দ্যাট ক্যান বি ওয়ান রিজন অফ ওয়েট গেইন, রাইট? আচ্ছা, না আমি অ্যাকচুয়ালি ম্যাম বুঝতে পারছি না, আমাকে অনেকে বলছে আমি হোমিওপ্যাথি যে সোরিয়াসিসের ট্রিটমেন্ট করাই ওটার জন্য অনেকে বলছে কমছে, এবার আমি একই টাইমে ডিপ্রেশনেও ভুগছিলাম, কারণ ওই সময় আমার ওই ঘটনাগুলো ঘটেছে আপনাকে যেটা বললাম। তো এবার আমি ওটাই বুঝতে পারছি না মেডিসিনের জন্য হয়েছে নাকি আমি ওই সময় হেলথ যে আমার কোনো ভালো কারণ ছিল হতে পারে, মেডিসিনের সাইড এফেক্টও হতে পারে, সেটা তো আপনাকে তাহলে ব্লাড টেস্ট করিয়ে দেখতে হবে যে কিসের জন্য হচ্ছে। না, ব্লাড বাট টেস্টে কিছু অ্যাট দ্য ধরা সেম টাইম ঐন্দ্রিলা, আমি একটা কথা বলবো, কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, এই নিয়ে বেশি অ্যানালিসিস করে লাভ নেই। ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দিস আসপেক্ট, মানে যদি আপনি এই সিচুয়েশনটা থেকে বেরোতে চান,
দেন থিঙ্ক কি আমি বেরোবো কি করে, রাদার দেন থিঙ্কিং কি আমার লাইফে কি হয়েছিল, কেন হয়েছিল, কি হয়েছিল, কি করে এটা হলো, কি ওষুধ খেলাম। যত আপনি পাস্টে থাকবেন ইউ উইল নেভার কাম, লাইক এটা থেকে বেরোনো মুশকিল হবে। সো ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর পাস্ট, টেক অ্যাকশন। If you can afford, join the community. If you can't, at least practice from my YouTube video. That is what I can say. বা অন্য কাউকেও যদি আপনি সেরকম কারো মেডিটেশন সিলিং আপনার ভালো লাগে, আপনি তার থেকেও হ্যাঁ প্র্যাকটিস করতে পারেন। ম্যাম, দ্যাট আপনি ডাজন্ট ম্যাটার। কালকে যেটা ওই হিলিং এর ব্যাপারে দেখাচ্ছিলেন প্রথমের দিকটাতে একটু মিস করেছিলাম, ইউটিউবে ওটা দেখে করলে কি মোটামুটি মানে ভালো ভালো কাজ হবে মানে রোজ যদি করি? দেখুন আমি যদি আমার যেটা পেইড সেশন হয় সেটা প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা হিলিং সেশন হয়। ওটা একই হুম সেশন আপনি যদি বারবার প্র্যাকটিস করতে চান করতে পারেন। ইট উইল হুম হ্যাভ সাম এফেক্ট বাট লিমিটেড এফেক্ট। আপনি যদি একই জিনিস বারবার বারবার খান তো তার তার তো একটা ইউজও কমে যায়, তাই তো? কি কারণ আপনার ব্রেন ওটা প্রথমে একদিন খুব এফেক্ট হবে, সেকেন্ড দিন আরেকটু কম হবে, তারপর 2-3 দিন হয়তো আরেকটু এফেক্ট হলো, তারপর ওটার এফেক্ট হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ান হিলিং আই গিভ, কে লোকে যাতে বুঝতে পারে হিলিং কিভাবে কাজ করে। ইটস নট কি 30 ডেজ যদি ওই সেম হিলিংটা প্র্যাকটিস করবে তাহলে তার একই বেনিফিট হবে। হুম। সো যদি আর পারেন তো নতুন যেগুলো পেড হিলিং সেগুলো করুন, যদি না হয় তো অ্যাটলিস্ট ওটা প্র্যাকটিস করুন। বা ওটা ছাড়া আমার হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেলে আরো অনেক ভিডিও আছে, ইটস নট অনলি দ্যাট। হ্যাঁ অনেক অনেক হিলিং বা অনেক মেডিটেশনস এরও আছে, সেগুলো দেখেও প্র্যাকটিস করতে পারেন। আই হ্যাভ এন ইংলিশ চ্যানেল অলসো, ইংলিশ চ্যানেলেও অনেক ভিডিও আছে, সেগুলোও প্র্যাকটিস করতে পারেন। সো অ্যাটলিস্ট না প্র্যাকটিস আর করার ম্যাম, থেকে প্র্যাকটিস করাটা বেটার, সে যেখান থেকেই প্র্যাকটিস করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম বাট বলছিলাম অলওয়েজ কালকের যে ল প্রায়োরিটাইজ অফ ইউর লাইফ। অ্যাট্রাকশন ব্যাপারে বলছিলেন। হ্যাঁ, প্রায়োরিটাইজ ইউর লাইফ, বিকজ মোস্ট অফ আস থিঙ্ক দ্যাট হয়ে যাবে ফ্রিতে, শিখে নিই ফ্রিতেই হয়ে যাবে। আই নো, বাট ফ্রির প্রবলেমটা হচ্ছে দেন কনসিস্টেন্সি থাকে না। আপনি একদিন করলেন, 2 দিন করলেন, 4 দিন ভাবলেন ও ঠিক আছে হয়ে গেছে, একটু বেনিফিট পেলেন, ছেড়ে দিলেন। বাট যখন হ্যাঁ আপনি কোনো একটা মেন্টরের আন্ডারে থেকে করছেন এবং আশেপাশের লোকজনকে একসাথে করতে দেখছেন এবং কখনো কখনো তাদের বেনিফিট শুনছেন যে তারা কি কি বেনিফিট পাচ্ছে, 2 দিন হয়তো আপনি করলেন না কোনো কারণে। ফার্স্ট থিং ইজ, যখন আমরা টাকা খরচা করি তখন তাকে প্রায়োরিটি দিই। So, আজ আপনি যদি টাকা খরচা না করেন, আপনি 2 দিন করবেন, 4 দিনের দিন ভাববেন ঠিক আছে ও ইউটিউবে ফ্রি আছে তো করে নেবো। উই ডোন্ট গিভ এনাফ ইম্পর্টেন্স টু এনিথিং উইচ কামস ফ্রি। বাট স্টিল আমি কেন ফ্রিতে এত কিছু দিয়ে রেখেছি, যাতে লোকে অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারে যে কিভাবে এটা ইউজফুল। বাট ওয়েন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কি হ্যাঁ এটা কাজ করছে and then still you are going for free, then that means you are not prioritizing your life. Because if you have that money and still you are not spending for your life, then you are not prioritizing your life. So that's my, again it's my assumption and এটা আমি বিলিভ করি। বাট এগেন আই এম পারফেক্টলি ওকে উইথ এনিওয়ান, যেটা আপনারা নিজেরা ভাবছেন আই এম পারফেক্টলি ওকে। মেবি হয়তো আপনারা ততটা প্রায়োরিটি দেন না, পারফেক্টলি ওকে। বাট হেলথকে প্রায়োরিটি, স্পেশালি হেলথকে প্রায়োরিটি দেওয়াটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি কাল আপনার হেলথ খারাপ হয়, বাকি জিনিসগুলো যদি থাকেও তাও কোনো কাজে লাগবে না। আচ্ছা, বলছিলাম আপনি ওই ল অফ অ্যাট্রাকশন যেটা কাল বলছেন, আমি ওটা কি প্র্যাকটিস করি, আমি আগে থেকেই জানতাম ওটা অ্যাকচুয়ালি, তো ওটা অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করে খুব ভালো? কেউ বলে ওটা কেউ কাজ বলে করে যদি আপনি উইথ আ হায়ার ইমোশনস নিয়ে প্র্যাকটিস করেন। উইথ অ্যাংজাইটি স্ট্রেস নাথিং ওয়ার্কস। হ্যাঁ যদি আপনি হ্যাঁ আমি একটা একটা পাইপে অলরেডি পাইপটা ক্লগড হয়ে আছে এবং সেখান দিয়ে আপনি ভাববেন যে আমি একটা কিছু খুব ভালো জিনিস পার করব, প্রথমে তো পাইপটাকে ক্লিন হতে হবে। সো ইয়োর পাইপ ইজ ইয়োর সোল and your soul is now clogged with all those negative emotions. So that's why I combined law of attraction with this healing. When যখন আপনি হিলিং গুলো প্র্যাকটিস করবেন, your soul will be clear, you will not feel any more negative emotions। বা যখনই নেগেটিভ ইমোশনস ফিল করবেন, আপনি জানবেন যে সেটাকে কিভাবে ক্লিয়ার করতে হয়, ইএফটি দিয়ে, অ্যাডভান্স হোপনোপনো দিয়ে, চাকরা দিয়ে, বা আরো অনেক মডালিটিস আছে, সেগুলো দিয়ে ক্লিন করলে আপনি কন্টিনিউয়াস আপনার পাইপটাকে ক্লিন রাখতে পারবেন। আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে পাইপের এক্সাম্পল দিচ্ছি। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পাইপের মধ্যে দিয়ে কিছু একটা ফ্লো করানোর জন্য আপনার পাইপটাকে ফার্স্ট ক্লিন করানো, এবং সেই পাইপ ক্লিনিংটাই হিলিং করে। Okay, next question. Anyone else? I have only 10-20 minutes. Shravana first দিন, ওরা অনেক বড় মেসেজ তো। শ্রাবণা, ক্যান ইউ জাস্ট আনমিউট অ্যান্ড আস্ক? এত বড় মেসেজ পড়া মুশকিল। ম্যাম, আজ আমার ফার্স্ট দিন, আমার ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, মোবাইল অ্যাডিকশন এর প্রবলেম আছে, ক্যারিয়ার টেনশন, লোকজনের সাথে সহজে মিশতে পারি না,
আমি সাইকোলজিস্টের মেডিসিন খাই, তার ফলে না অন্য কারণে আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি, আমার হেয়ার গ্রে হয়ে যাচ্ছে। আমি যোগা ক্লাসেও গেছিলাম, আমাকে একা থাকতে ভয় লাগে, কনসেন্ট্রেট করতে পারি না কোনো কাজে। সো শ্রাবণা, আপনার এই সমস্ত প্রবলেমগুলো, আপনার এই যে ইমোশনস গুলো আপনি লিখেছেন, ভয়, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, এইগুলোর কারণে এই আউটকাম গুলো হচ্ছে। আপনার ওয়েট গেইনটাও আমি একটু আগেই বোঝাচ্ছিলাম, আমি জানি না তখন আপনি জয়েন করেছেন কিনা, পরে এটা রেকর্ডিং দেখে দেখে নেবেন। আমি একটু আগে ঐন্দ্রিলাকে বোঝাচ্ছিলাম যে স্ট্রেস নিলে আমাদের বডিতে কি কি চেঞ্জেস হয়, এবং তার জন্যই আপনার ওয়েট গেইনটাও হচ্ছে, তার জন্যই আপনার আরো অনেকগুলো যেগুলোই আপনি লিখেছেন সেগুলো হচ্ছে। সো ফার্স্ট ইজ রিলিজিং ইয়োর স্ট্রেস। আপনি যোগা দিয়ে রিলিজ করতে পারেন, দ্যাট ক্যান বি ওয়ান থিং, বাট হিলিং মেডিটেশন ক্যান বি অ্যানাদার থিং অলসো। মোবাইল অ্যাডিকশনটাও বলেছেন, তাই তো? ওকে, আমারও মোবাইল অ্যাডিকশন। ওকে, মোবাইল অ্যাডিকশন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। ওটা হিলিং দিয়ে হয় না, ওটা এনএলপি টেকনিক দিয়ে ঠিক করা যায়। সো দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, বাট ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট দ্যাট টু এক ওয়ান, লাইক একটা সেশনে আপনি অ্যাডিকশনটা ছাড়াতে চান, ইউ ক্যান টেক, বিকজ এনএলপি ইজ মাই টপ লেভেল প্রোগ্রাম, উইচ ইজ ভেরি হাই পেড প্রোগ্রাম। সো বাট আই ক্যান হেল্প উইথ লাইক ওয়ান সেশন। সো যাতে আমাকে অ্যাডমিন নাম্বারে মেসেজ করলে আমি সেই হিসাবে আমার টিম বা আমি হয়তো কমিউনিকেট করবো যে একটা সেশনস এর ফিস কত, that can be used to release your mobile addiction. Anyone's, like you can even take sessions গ্রুপেও নিলে মোবাইল অ্যাডিকশনের উপর কাজ করা যাবে। বাট হিলিং নিয়ে যেটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে স্ট্রেসটা কমলে আপনার দেখবেন আস্তে আস্তে লাইফে সব চেঞ্জেস গুলোই হবে। ইভেন মোবাইল অ্যাডিকশনটার জন্য আপনি ফিল কি করেন, দ্যাট ইউ কান্ট কন্ট্রোল ইয়োর ডিসিশনস, রাইট? মোবাইল অ্যাডিকশন কেন বলছেন আপনি? তাহলে তো আপনি বলতেন যে আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল। যদি আপনার কোনো গিল্ট না থাকতো, যদি আপনার এই ফিলিংটা না থাকতো দ্যাট আই কান্ট কন্ট্রোল মাই সেলফ, দ্যাটস আ ফিলিং অফ গিল্ট, রাইট? আপনার এই গিল্ট ফিলিংটাকে হিলিং দিয়ে রিলিজ করা যাবে, অ্যান্ড দেন ইউ উইল টেক ওনারশিপ দ্যাট আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল। সো আপনি চারবার যদি এটা বলেন যে আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল, সেটাতে ভালো লাগছে না যদি আপনি চারবার এটা বলেন আই কান্ট কন্ট্রোল মাই মোবাইল অ্যাডিকশন? কোনটা ভালো লাগছে, কোনটাতে বডিটা বেশি হালকা লাগছে? কে যেন জিজ্ঞেস করলো, শ্রাবণা এবং ঐন্দ্রিলা। জাস্ট রিপিট দিস 4 সেন্টেন্স, আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল। কেউ একজন আনমিউট করে আমার সাথে বলুন প্লিজ, ইফ ইউ ক্যান সুইচ অন দ্য ভিডিও ইট উইল বি ইভেন বেটার। Anyone is there or left? হ্যাঁ, চারবার এটা বলুন, আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল, আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল, আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল, আই লাভ টু ওয়াচ মোবাইল। এবার দেখুন যে ওই যে গিল্টটা ফিল হচ্ছিল যে আই কান্ট কন্ট্রোল মাই মোবাইল ওয়াচিং, এটা একটু কম লাগছে তো? বিকজ নাও ইউ আর টেকিং ওনারশিপ, যে আপনি নিজেই মোবাইল দেখতে ভালোবাসেন, আপনি এটা ফিল করছেন না যে আমার মোবাইল অ্যাডিকশন আছে। অ্যাডিকশন আমরা তখনই বলি যখন আমরা হাল ছেড়ে দিই, যে নাও আই কান্ট কন্ট্রোল, নাও ইটস বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল। সো দ্যাট ইজ ওয়াই you can't control, because you have already declared you can't control. So it's possible to control it with the help of NLP. This is just a small example I have shown. So within like fraction of second something shifted inside you, but it will be very temporary. আবার কালকে একই feeling চলে আসবে। So you need healing, you need meditations, and maybe after some time যদি healing meditation এ কাজ না হয়, মোবাইল অ্যাডিকশন এর জন্য একটা সেশনস NLP নিলে সেটাও চলে যায়। বাট ফর স্ট্রেস ইউ নিড হায়ার, লাইক একটু বেশি ডিউরেশনের জন্য সেশনস করতে লাগে। এবং যদি আপনি নিজে হিলার হতে চান, যেটা আমি সাজেস্ট করব, ইটস লাইক ভেরি ভেরি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস, লাইফ টাইম অ্যাক্সেস, অল দ্য কোর্সেস, সিলভার মেম্বারশিপ জয়েন করে ইউ ক্যান বি আ হিলার, ইউ ক্যান হিল ইউর লাইফ অ্যান্ড ইউ ক্যান লিভ আদার পিপলস লাইফ। বাট ইফ ইউ আর নট রেডি টু ইনভেস্ট দ্যাট মাচ, join at least that daily sessions, 4 days live healing, group healing, and people are seeing lot of results. But again, that is why I am pushing you, because I believe that this program can change your life. Otherwise, I would have not told you to jump into that paid sessions. This is, and every day I am seeing some results. People are sharing that yes, they are getting some results, and at least
beginning of the sessions, they are telling that I'm feeling anxiety on a scale of 0 to 10, 8, 9. End of the session, যদি তারা বলে 1, 2 বা 0, then think that without medicine, if within half an hour we can reduce our anxiety from 10 to 0, then why not? Maybe আপনাদের একদিনে হয়তো হবে না, সে তো একদিনে তো আমাদের কেমিক্যাল মেডিসিনও হয় না। So always work to upgrade your life rather than just taking some outside help of medicine or something. Maybe হয়তো temporary basis it's okay, but the more you will work on your energy centers, your emotions, all those meditations which we do, gratitude, it will shift your life. And যখন shift হয় তখন 4টে এরিয়াতে ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাবেন। ইটস নট অনলি হেলথ, আপনি দেখবেন আপনার রিলেশনশিপ নিজের সাথেই অনেক ভালো হয়ে যাচ্ছে। আপনার কিছু মানে আমার কমিউনিটি মেম্বারদের ম্যাক্সিমাম আমি দেখেছি যারা রেগুলার ক্লাস অ্যাটেন্ড করে, তাদের আমি দেখেছি তারা নিজেরাই নিজেদেরকে এত ভালোবাসে যে তাদের কিছু মানে ফারাক পড়ে না যে অন্য কেউ ভালো বাসলো কি বাসলো না। So that changes will happen over the period of time. It's not ki 1 week আপনি সেই চেঞ্জটা বুঝতে পারবেন, but health এর চেঞ্জটা খুব ইজিলি within a week, within 2 weeks কিন্তু বিভিন্ন লোকজন বুঝতে পারেন। Okay, I have 10 more minutes. Any questions? আদারওয়াইজ আমি আমার নিজের অ্যাকচুয়ালি নেক্সট উইক থেকে আমি আমার সিলভার মেম্বারদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ স্টার্ট করছি, 5 days মানি হিলিং চ্যালেঞ্জ, যেটাতে আমি মানির ইমোশনস, মানির বিলিফ এগুলোকে চেঞ্জ করব। এবং আগের বারে আমি যখন করেছিলাম দ্যাট ওয়াজ 3 day, এবং 3 days সেশনসটাতেই কিন্তু আমাকে একজন ফিডব্যাক দিয়েছিলেন আমার কাছে, তার আমি সেই ইউটিউব ভিডিওটাও শেয়ার করব। উনি অ্যাটেন্ড করেছিলেন এবং she has started now an additional sources of income. Now she has joined again my community also. So উনি প্রথমে ওই এটা করেছিলেন ওই 3 day চ্যালেঞ্জটা, দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ 3 day। এইবারে আমি ভাবছি ওটাকে 5 দিন কনভার্ট করে 5 দিনের জন্য করব। So these 5 days will be ম্যাম, yes, who is there? Indrila, okay. হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে এই কোনো কিছুতে ফোকাস কি করে করব, মানে আমার এই ঘটনাগুলো ঘটার পরে প্রবলেম হচ্ছে যে আমি কোনো মানে গ্রাজুয়েশনটা খুব মানে একটু একটা জায়গাতে একটু খারাপ হয়েছিল, কিন্তু আমি সামহাও পাস আউট করি। তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমি এখন যেহেতু একটু বাড়িতে বসে রয়েছি, আমার একটা ডিপ্রেশন আসছে। আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি না কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না। আর আমি ছোটবেলা থেকে আমার একটা অ্যাম্বিশন আছে কি, মানে অ্যাম্বিশন সেরকম কিছু না, আমি অ্যাকচুয়ালি হবি ওটা স্টোরি রাইটিং করি। তো এবার মাঝে মাঝে করি, কিন্তু এটা রেগুলার বেসিসে এখন যেটা এক এক সময় ভাবছি যে এটা নিয়ে একটু এগোবো, কিন্তু আমি না কোনো ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না। তখন হয়তো ফোন নিয়ে নিচ্ছি বা হয়তো ফোনের এতে চলে যাচ্ছি, তো আর মানে ঠিক ইন্টারেস্টটাই কিছুতে পাচ্ছি না। আমার একটা মানে কিরম একটা ডিপ্রেশন মতো কাজ করছে, এটা কি করে মানে ফোকাস করব? ঐন্দ্রিলা, আপনি একই কোশ্চেন বারবার করছেন, সেই ঘুরে ফিরে ডিপ্রেশন, সেই ঘুরে ফিরে নট ইন্টারেস্টেড, ঘুরে ফিরে সেই স্যাডনেস। দিস আর ইউর ইমোশনাল প্যাটার্ন। যখন আপনি এই ইমোশনস গুলোকে আপগ্রেড করবেন, আপনার ফোকাসও ফিরে আসবে। ফোকাস ইজ নট দ্য প্রবলেম, ফোকাস ইজ ইউ আর নট ফিলিং গুড, দ্যাটস ওয়াই ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ইট। যদি আপনি ভেতর থেকে খুব ভালো ফিল করেন, আপনার কি মনে হয় আপনি স্টোরি লিখতে বসবেন না? না, আপনি ফিলই করছেন যে আরে কি হবে লিখে, কার জন্যই বা লিখছি, ঠিক আছে একটু মোবাইলই দেখে নি। সো ইউ আর ফিলিং ল্যাক অফ এনার্জি, ইউ আর ফিলিং লাইক একটা সেই কি বলে একটা চলতা হে টাইপ ফিলিং, and then you are naming it depression. Depression, anxiety is not called like this thing. So don't call it depression, anxiety. Work on your feeling. Again, I'll tell, work on your feeling. Improve your feeling. Just ask yourself what feeling I want to feel. And then you can feel that if you know it. So that's what you will learn. When you decide to upgrade yourself as my silver members, I will teach you how you can heal and how you can feel whatever you want to feel. That's in your hand. So, but till the time, practice from my YouTube video, and if you are ready, join as soon as possible, because যত দেরি করবেন তত আপনি এই সেম প্রবলেমের মধ্যে মানে ঘুরতে থাকবেন। Okay. Okay, so I was telling that 5 years money challenge, যদি কারো money problem face করছেন, you can join that challenge, even though this challenge is for my silver members. Silver members দের জন্য ওটা free,
বাট আপনি যদি সিলভার মেম্বারশিপ না নিতে পারেন এখন, দ্যাট চ্যালেঞ্জ ইজ 1999, বাট আজ আমি যেরকম বলেছিলাম যে যারা লাইভ আমার সাথে অ্যাটেন্ড করবে তাদেরকে আমি 50% ডিসকাউন্ট দেবো। So if you are struggling with money and want to improve it, then you can join. So otherwise, do whatever, like if you are okay with whatever money you have, then this program is not for you. If you are feeling that you want to improve your money situation, then this program you can just think, because this has like people have got benefit earlier. Okay, কি কোশ্চেন এসছে? ওয়েন্দ্রিলার প্রবলেম গুলো আমারও আছে শ্রাবণা। Many of you and many of us and many of the people have the same problem. That's why I'm doing this Q&A and recording and posting in YouTube, যাতে এই জিনিসগুলো দেখে লোকে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ, ইটস নট কি আমি কোনো পৃথিবীর বাইরের মানুষ। প্রবলেম গুলো খুব সিমিলার এবং লাইক কি করতে হবে সেটাও সিমিলার। অনলি থিং হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য পিপল ডোন্ট টেক অ্যাকশন। Only 10%, 5% people take action and they get the benefit. Other people, they keep on thinking যে আমার লাইফে এই প্রবলেম আছে, আমার লাইফে ওই প্রবলেম আছে। The moment you take this, like you decide that okay, I take responsibility for my problem and now I am ready to change it, then you have to invest your time and money, because that is also energy. So you have to upgrade your energy by investing some energy, time and money. Anyone, like any coach, you can just enroll and learn those things to upgrade your money, like your any energy. It can be health, relationship, career, money, but you have to improve your emotions, and then you will whatever emotions you want to feel, you can feel. Okay, so thank you so much everyone যারা জয়েন করেছেন। আই থিঙ্ক আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন নেই। আমি এটুকুই বলবো যে যদি আপনি জয়েন করতে না পারছেন, 1000 টাকা স্পেন্ড করতে না পারছেন, ইউটিউব ভিডিও গুলো দেখে প্র্যাকটিস করুন, এবং যে মোমেন্টে আপনারা মনে হবেন যে নাও ইউ আর রেডি টু স্পেন্ড 1000 rupees ফর ইউর লাইফ, join, because that's why I have kept it so low that everyone can afford. Like if you are telling yourself that I can't afford 1000 rupees per month, that's a lie. Most of the people who are having smartphone, having internet, they can afford 1000 rupees. That I'm very sure. If you are telling I can't afford, that's a lie. And that lie you are telling to yourself. গুড ইভিনিং ম্যাম। মধুমিতা, তাই তো? হ্যাঁ, বলছি যে আপনি যে ওই 30টি শক্তিশালী আপনার নিশ্চিন্তকরণের যে ওটা দিয়েছিলেন না, আমি 2-3 দিন হলো ওটা স্টার্ট করেছি, মানে ঘুমানোর আগে আর ঘুম থেকে ওঠার পরে ওই জিনিসটা করছি। তো Okay. ওটা, হ্যাঁ ওটাতে এখনো আমি কিছু বুঝতে পারিনি। তো ওটা আস্তে আস্তে তো কাজ করবে না। অ্যাকচুয়ালি আমারও প্রচুর অ্যাংজাইটি, প্রচুর ডিপ্রেশন, মানে আমি এক সময় রিলস বানাতে ভালোবাসতাম, গান করতে ভালোবাসতাম, সবার সাথে কথা বলতে ভালোবাসতাম, তারপরে আবৃত্তি করতাম, আবৃত্তি শিখতাম। হ্যাঁ, এখন আমার মানে লাইফ থেকে না ধীরে ধীরে জিনিসগুলো সব, অনেক দিন হলো আমি 7-8 মাস ধরে ভুগছি। মানে আমার শাশুড়ি মা হঠাৎ করে মারা যাওয়ার 1 বছর পর থেকে আমি আরো ডিপ্রেশনে চলে গেছি। তো আমি চেষ্টা করি করার, মানে সেদিন আমাদের অফিসে একটা প্রোগ্রাম ছিল, আবৃত্তি করেছিলাম, কিন্তু আগের যে আনন্দটা, মানে আমি আগে লোকের সাথে কথা, এখন কারোর সাথে কথা বলতে ওই বলি, বলতে ইচ্ছা করে তাই বলি, মানে হাসিটা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। তো ডু ইউ রিয়েলি ওয়ার্ক অন দিস? আপনি কি সত্যি সত্যি হাসিটাকে ফিরিয়ে আনতে চান, নাকি ফিরলেও হ্যাঁ ঠিক ম্যাম, আছে, না নিশ্চয়ই। ফিরলেও কারণ ঠিক আছে? কারণ আমি ভীষণ, মানে আমাকে আমাকে সবাই যখন দেখতো, মানে আমাকে আমাকে দেখার আগে আমার দাঁতটাই দেখতো, মানে আমি অতটাই ইয়ে ছিলাম। মানে এখন মানে দিন দিন মানে আমি নিজেকেও চিনতে পারি না যে আমি আগে কি ছিলাম, এখন কেমন হয়ে গেছি। তো মধুমিতা, আপনি ফার্স্ট যেটা ওই অ্যাফার্মেশনস গুলো বলেছি ওগুলো প্র্যাকটিস করুন, বাট অ্যাট দ্য হ্যাঁ সেম ম্যাম। টাইম অ্যাফার্মেশন অনলি ওয়ার্কস ওয়েন ইউ ফিল গুড। নেগেটিভ ইমোশনস, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস নিয়ে অ্যাফার্মেশন কাজ করে না, বিকজ আচ্ছা, নেগেটিভ, যেরকম আমি একটু আগে হয়তো ঐন্দ্রিলাকে না কাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম, যে যদি হ্যাঁ আপনার আমি সব শুনেছি, সব হ্যাঁ, শুনেছি। সো ওয়ার্ক ফার্স্ট, যদি ওয়ার্ক আমার অন পাইপটা ইয়োর, ব্লক থাকে, হ্যাঁ, পাইপটা ব্লক থাকলে তো আমার আগে ক্লিন করতে হবে সোলটাকে। right. So at least work on 1 or 2 months for your healing, and then you start practicing affirmation. You will see that easily. 2 দিন প্র্যাকটিস করলেন, কিছু একটা বললেন যে I have this with proper affirmation format, you will see কে easily attract করছে, because now your pipe is clean. So যেটাই ফ্লো করাতে চাইবেন সেটাই ফ্লো করবে।
But that is why people are আচ্ছা saying ম্যাম, that law of attraction doesn't work. ক্লাসগুলো হয় না, ওগুলো টাইম কটা থাকে ক্লাস যেটা হয়? So, আমার লেভেল দু রকম আছে এখন আপাতত। সো ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে যেখানে আমি অ্যাজ এ হিলার আপনাদের সবাইকে যারাই অ্যাটেন্ড করেন তাদেরকে গ্রুপ হিলিং দিই। দ্যাট ইজ মান্থলি বেসিস, মান্থলি 1000 রুপিস। সপ্তাহে 4 দিন লাইভ হিলিং সেশনস হয় এবং রেকর্ডিং অ্যাক্সেস থাকে। যদি যে মাসটার জন্য আপনি নেবেন সেই মাসটাতে রেকর্ডিং অ্যাক্সেস থাকবে। আমার অ্যাপ আছে, মোবাইল অ্যাপ, সেটা ডাউনলোড করে আপনি শুধু সেই মাসের নয় তার আগের যত রেকর্ডিং আছে সবগুলোরই অ্যাক্সেস পাবেন যতদিন আপনার অ্যাক্টিভ থাকবে। মানে যেরকম ধরুন 1 মাসের জন্য অ্যাক্টিভেট করলেন, তারপরের মধ্যে যদি আবার রিচার্জ করেন তারপরের মাসেও আবার থাকবে। না ম্যাম, আমি সেটা বলছি না, মানে আপনার টাইমিংটা, মানে আপনার ক্লাসগুলো সেটা কখন? আমার 8:30 থেকে 9টা হয়, সোম মঙ্গল বুধ এবং শুক্র, যেরকম আজকেও হবে। সো যদি আজকে কেউ জয়েন করে আজ থেকেই জয়েন করতে পারবে। ইটস নট কি মাসের 1 তারিখ থেকে 30 তারিখ হয়, যে কোনো দিনই জয়েন করবো। এটা আমার সিস্টেম আছে, সিস্টেমে তার তার পরে 30 ডেজ পরে অটোমেটিক্যালি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে যদি আপনি রিচার্জ না করেন বা যদি অটো পে না অন থাকে। সো দ্যাট আচ্ছা। ইজ ওয়ান লেভেল। সেকেন্ড লেভেলে হচ্ছে এখন আমি ফার্স্ট ফিউ হান্ড্রেড পিপলকে আমি ফার্স্ট লেভেলটা লাইফ টাইমের জন্য ফ্রি দিচ্ছি। মানে 8 মাসের বেশি আপনি থাকলে এমনিতেই আপনার ওটা ফ্রি হয়ে যায়। সেকেন্ড লেভেলে আমি 4 রকম হিলিং শেখাই। সো ইউ উইল বি আ সার্টিফাইড হিলার যদি আপনি সেকেন্ড লেভেল সিলভার মেম্বারশিপ জয়েন করেন। অ্যান্ড দেন ইউ উইল গেট ডিডিএইচ সেশন, যতদিন আমি করবো ততদিন আপনি এমনিই পাবেন অ্যাটেন্ড করতে। অ্যান্ড অল দ্য রেকর্ডিং, অল দ্য কোর্স অ্যাক্সেস, একদিন সপ্তাহে কিউএনএ হয়। এই আমি হিলাথনে ডাইরেক্ট আপনাদের শেখাই সবকিছু, মানে 1 to many লাইভ সেশনসে। এই প্রত্যেকটা জিনিস থাকে সিলভার মেম্বারশিপে। সো এই দুটো আছে। তারপর সিলভার মেম্বারশিপ জয়েন করলে বাকিটা আপনারা জানতে পারবেন, তার আগে পুরোটা জেনে লাভও হয় না। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। যারা নতুন জয়েন করলেন, আজকে আর কোশ্চেন নিতে পারছি না। রবিউল অন্যদিন আবার যেদিন নেক্সট কিউএনএ করবো প্লিজ জয়েন করবেন। যদি আপনার কিছু সেরকম খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক দ্য অ্যাডমিন নাম্বার। আমার টাইম মতো আমি পরে কখনো অ্যান্সার দিয়ে দেবো। এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ এগেন। ঐন্দ্রিলা, মধুমিতা, শ্রাবণা, দেবাশিস, যাদের সাথে কথা বললাম, একটাই জিনিস বলবো যে নিজের লাইফকে প্রায়োরিটি দিন। যদি আপনি নিজের লাইফকে প্রায়োরিটি না দেন, অন্য কারোর কাছ থেকে প্লিজ এক্সপেক্ট করবেন না যে তারা প্রায়োরিটি দেবে। ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড, প্লিজ প্রায়োরিটাইজ ইউর লাইফ। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। এটা ভালো ছিল ইন্টারাকশন, আমার ভালোই লাগে সবার সাথে ইন্টারাকশন করতে। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।